एटा एग्जाम रिलेटेड मध्य एग्जाम रे जो भी क्वेश्चन आसू 1 मार्क क्वेश्चन ओनली आपण हैंडल करि परिबे हला। चलो देखिबा 60 टी एमसीक्यू चैनल को नुआ कर आसीले चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। एई नोट को बा पीडीएफ को मु टेलीग्राम रे शेयर कर दोछि। टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि जाय कि जॉइन होंतु हला। देखो प्रथम क्वेश्चन हला मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कोन तत्व निरूपण प्रयास। सेकंड क्वेश्चन होछि केउ श्रेणी रो मनुष्य पृथ्वी रो नाना वस्तु दर्शन करती संभोग करती। आंसर होछि प्रथम श्रेणी रो मनुष्य। केउ श्रेणी रो मनुष्य मानक ठारे वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय प्रयास देखा जाए नहीं। आंसर होछि एक श्रेणी हला। अनंत प्रकृति संगरे कहार नित्य जोग होइथाय मनुष्यर। केउ संबंधरु विच्छिन्न हेले मनुष्य जीवनर मूल्य किछि रहे नहीं। आंसर होछि अनंत अतीतरु विच्छिन्न हेले हला। पाद मूलरू निम्न को देश को अवतरण कले कौन देखा जीवो। आंसर होछि नरकंकाल मान केवल देखा जीवो हला। केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभ मानकर हृदकंप होइथाय कोउडा फरासी राष्ट्र विप्लव हला। वर्तमान मानव समाज देहरे केउ मानव समाजर भाव राशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए अतीतर हला। मानवर प्रकृति उन्नति कहा संगरे घनिष्ठ भाव संबंध। आंसर होछि सत्य सहित घनिष्ठ भाव जड़ित है। मनीष जीवन समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउ आड़कू एक आड़कू है। प्रकृत पक्षे जगतर कौन घटना अर्थ शून्य नुहे है। समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त। यहाँ हूँ इतिहास अंतर्भुक्त है। देन देखिबा व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आंबे माने केउ आख्या प्रदान करिथाउ। व्यक्तिगत जीवन कौन कहिथाउ जीवन चरित्र बोली कहिथाउ व्यक्तिगत इतिहास को है। प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य केउ गल्प बोली कहिसंती ग्राम्य गल्प बोली कहिसंती। आंभ मानक देश रे इतिहास वर्णना बेले कहार मात्रा अत्यंत अधिक कल्पनार मात्रा अत्यंत अधिक। प्राचीन केउ शास्त्र ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण। प्राचीन धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण है। इतिहास को केते गुड़िए घटनार डेस्क बोली कहा जाए समष्टि बोली कहा जाए। मनुष्य मानक मध्य प्रकृतिगत कौन विद्यमान प्रकृतिगत सौसादृश्य विद्यमान। केउ शिक्षा मनीष पाई अत्यंत उपयोगी। आंसर होछि उपदेशात्मक शिक्षा है। ये सब आपंकर बही रे अच्छी पे सब एमसीक्यू मु कहूँ आपको यही गोटे भिडियो सबू वन शॉट वीडियो सबू एमसीक्यू क्लियर हो गोटे भिडियो है। आउ कौन से वीडियो देखा पड़ोनी है। पतन कथाटी केउ व्यक्ति मस्तिष्क उज्जलाक्षर लिखित अहंकारी लोकर है। केउ मानव पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए अपरिणाम दर्शी मानव है। क्या द्वितीय शिक्षक बोली कहा जायछि। एज वी ऑल नो इतिहास को द्वितीय शिक्षक बोली कहा जायछि। प्रयोजन वस्तु लाभ पाई काहाकू कष्ट और यातना भोग करने को पड़ी। महापुरुष मानू यही प्रयोजनीय वस्तु लाभ पाई बहुत कष्ट और यातना भोग करने को पड़ी है। अतीतर संतान भविष्यतर केउ रूपरे दंडायमान पिता रूपरे दंडायमान है। कहार कार्य कदापि असंपन्न रहिबो नाही। विधातार कार्य कदापि असंपन्न रहिबो नाही। विधाता काहाकू उच्च अधिकार दियंती योग्य लोक को बहुत इजी है। ईश्वर आंभ मानक देश को केउ अनुराग हस्तर उद्धार करंतु विकृत अनुराग हस्तर उद्धार करंतु है। देन देखिबा गोटे वाक्य आंसर है। गोटे वाक्यर सबू जो आपंकर एमआईएल अच्छी ना गोटे वाक्यर आंसर दियो सबू डिस्कस करदेवे है। देख संसार रे साधारणतः दुई श्रेणी मनुष्य दृष्ट हुंती। एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वी नाना वस्तु दर्शन करती एमती है। एमती डेस्क थाए ना संसार में साधारणतः दुई श्रेणी मनुष्य दृष्ट हुंती। एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती एमती। प्रथम बा एक श्रेणी मनुष्य मानकठारे पृथ्वीर कौन वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए नहीं। अपर श्रेणी मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। अपर श्रेणी लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नाना वस्तु उन्नति संसाधित हुए। चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि और तत्व निरूपण प्रयास ही मनुष्यत्वर विशेष लक्षण है। मानव समाजर वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति चिंताशील सूक्ष्म दृष्टि व तत्व निरूपण प्रभाव में संसाधित होउछि। मनुष्य अनंत देवंकर प्रतिकृति किए मनुष्य होउछि अनंत देवंकर प्रतिकृति।
ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କଲେ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ହେଲା। ସମଗ୍ର ଅତୀତର ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତା ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବୋନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ? ଅତୀତର ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ ସବୁ ମାନବର ଉନ୍ନତି ଏବେ ଘଟୁଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ତାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି ସାର ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତୀୟ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉ। ମାନବ ଜୀବନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଧନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ଉପଯୋଗୀ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ବୋଲାଯାଇପାରେ ହେଲା। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। କେଉଁ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ। ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଦେଶର ଓ କାଳର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। କେଉଁଥିରେ? ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରରେ ଯୋଗ ରହିଅଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ହେଲା। ସବୁ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହିର ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାର ଉପକାରିତା ନିର୍ଭର କରେ। ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କେହି କେବେ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେନି। ଅହଙ୍କାରୀର ମସ୍ତକରେ ପତନ କଥାଟି, କେଉଁ କଥାଟି? ପତନ କଥାଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି ହେଲା। ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି? ନା, ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। ଏହା ଇତିହାସ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଆପଣ ଲେଖିବେ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା।
ଯେଉଁ ମହାମନ୍ୱିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଲାଗି ଦେହପାତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯିବା କେବଳ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି ରସାତଳକୁ ହେଲା, ରସାତଳକୁ ହେଲା। ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାତି? ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି। ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ। କ'ଣ? ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବକୁ କେଉଁଟା ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କରି ହୃଦୟକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ 60ରୁ 70 MCQ ୱିଥ୍ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖିଦେବେ ଏହାକୁ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏହାର ମୁଁ PDF ସେୟାର କରିଦେବି ଏବେ। ତ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।